we have seen all of these things. Acha, let's take a look at artificial gravity. যে ওরা কি বলতেছে artificial gravity থেকে। Hal pushes on astronaut to keep him moving in a circle. When you see these terms, right? Hal pushes on astronaut. So what is the name of this force? Guys, what do you think? যখন দেখতেছো Hal pushes on astronaut. Guys, please keep your camera switched on. সবাই please camera switched on রাখো। Everyone, please keep your camera switched on. Now notice kori. Artificial gravity, as it is usually conceived, is the inertial reaction. Terms gulo dekho. Inertial reaction to centripetal acceleration that acts on a body in a circular motion. Inertial reaction. What do you think inertial reaction is? একটা interesting term পেলাম. Let me underline. Guys, সবাই কি আমার কথা শুনতেছো? Can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Great. Please keep your camera switched on. So এই যে আমরা একটা term দেখলাম, inertial reaction. What do you think this inertial reaction is? কে বলতে পারবা? কি মাথায় আসে? এই যে inertial reaction টা, এটা কিন্তু contextually we have already seen. এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা already দেখছি। আমি এক্সপ্লেইন করতেছি, wait a second. Sir, does it have to do something with inertia, like the state of like not changing the state or something like that? Definitely. State of not changing in this sense কিভাবে দেখো? Let's say last দিন যে এক্সাম্পল নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে এএসএ আমরা যে এই কনসেপ্টটা দেখছিলাম আইনস্টাইনের থট এক্সপেরিমেন্ট, মনে পড়ে কিছু? আইনস্টাইনের থট এক্সপেরিমেন্টে যে বক্সের ভিতর থাকলে there is no way for this person to figure out যে ও কি রেস্টে আছে on earth নাকি মুভিং in space. Acceleration of 9.81 meter per second squared. So এই যে 9.81 meter per second squared, তুমি যদি স্পেসে চিন্তা করি, আমি যদি স্পেসে চিন্তা করি, খেয়াল করো, this is the guy, this is the person. এটা যদি উপরে এভাবে অ্যাক্সিলারেট করতে থাকে তাহলে ও তো রেস্টে থাকবে, this person would be at rest, কিন্তু ও রেস্টে থাকলেও এই অবজেক্ট ওকে ধাক্কায় যে সামনে নিয়ে যাচ্ছে, এটা মাথায় রাখো। at the same time inertial reactionটা আমি এক্সপ্লেন করি, যখন ও এটার ভিতরে according to the law of inertia or first law ওর জায়গায় থাকবে, কিন্তু এই জিনিসটা যখন এভাবে মুভ করবে, when the whole thing moves, ও কিন্তু ছিটকায় যে, মানে it would appear as though যে ও ছিটকায় যে এখানে বাড়ি খেলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কেউ যাচ্ছে, no, this remains, the person remains at rest, the object is moving. This is what we call inertial reaction. যে এই যে ছিটকায় যে বাড়ি খেলো বা ও অবজেক্টের উপরে বা inner surface of the wall এর উপরে পুশ করতেছে, and that's where the reaction comes from. আর ও যাচ্ছে কেন? Because of his inertia. Why does the person not stay inside the object or inside the space station at one position? Why does he move and how do I put this, exert a force on the inner surface? Because of his inertia. আচ্ছা, so এই জায়গা থেকে comfort criteria দেখো, deliberate architectural design for the unusual conditions of artificial gravity ought to aid adaptation to improve the habitability of the environment. All. Here is a summary of 5 research articles which consider the parameters leading to rotational discomfort. You'll see, এই যে দেখো, centripetal acceleration এর value কত? These are the values. Centripetal acceleration must have some minimum value to offer any practical advantage over weightlessness. One common criterion is to provide adequate traction. The minimum required to preserve health remains unknown. এটা নিয়ে আমি আরেকটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, all of this এই যে যা যা দেখতেছি এগুলা সবই কিন্তু আমার hypothetical values. এগুলা এখন পর্যন্ত ফিগার আউট করা পসিবল হয় নাই।
এখন পর্যন্ত we have not made a space station যেটা তোমার এরকম অরবিট করতে করতে সামনে যায়। গাইস সবার কি মনে আছে? আর যদি আমার এক্স্যাক্টলি প্রপার গ্র্যাভিটি আর্থের ফিল দিতে হয় তাহলে এই জায়গায় অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কত হতে হবে? যদি আমার একদম প্রপার আর্থের ভিতরে যে ফিল সেটাই আমি দিতে চাই একটা মানুষকে, তাহলে ওর অ্যাক্সিলারেশন কত হতে হবে গাইস? এটা নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করতেছিলাম। ডাজ এনিওয়ান রিমেম্বার? 9.81. এক্স্যাক্টলি। ওর সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন 9.81 এক্স্যাক্টলি। আর সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন দ্যাট ইজ 9.81 প্রোভাইড করার জন্য, সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশন 9.81 প্রোভাইড করার জন্য যে ফোর্সটা ওর উপর অ্যাক্ট করবে, that is the reaction force, and that would be equivalent to the person's weight. This is the idea. Because যখনই reaction force আমার ওয়েটের সমান হয়ে যায়, the person feels their actual weight. এখন আমরা আমাদের ইস্যু চলে যাব, হোমওয়ার্কে যাচ্ছি। গাইজ বিফোর এনিথিং আই জাস্ট নিড টু সি, তোমরা একটু কপিতে দেখাও তো গাইজ আমাকে কে কে কমপ্লিট করছো, প্লিজ হোল্ড আপ ইউর কপি, আই ওয়ান্ট টু সি। ঠিকভাবে কিছু দেখি না, সাদা লাগে। তুমি তোমার ক্যামেরায় চেক করো তাহলে বুঝতে পারবে। আই জাস্ট নিড টু সি দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান ইউর ওয়ার্ক। একটু দেখো আমাকে। ওকে গুড, এক্সিলেন্ট, ভেরি গুড গাইজ। দেখো I don't have any scope of giving you any punishment or anything. না, এটা আমার স্কোপ নাই, আমি ঝাড়তেও পারবো না, তোমাকে কিছু করতে পারবো না। তোমার এতটুক অনেস্টি থাকতে হবে যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা হোমওয়ার্ক দিলে ইউ নিড টু সলভ ইট বাই ইয়োরসেলফ। আমি এরকম কখনোই কিছু দেই না যেটা তুমি এক উইকের ভিতর শেষ করতে পারবা না। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অনেকে ম্যাক্সিমাম তোমরা করছো। এখন লেটস কাম ব্যাক, দেখি যে যে জায়গাগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো আমরা এখন ফিগার আউট করি। Okay. When an object moves in a circular path at a constant speed, a resultant force is required. State why a resultant force is required and the direction of this force. Okay. Question guys, তোমরা সবাই A2 তে আসছো, মানে AS শেষ করে আসছো, and যেহেতু AS শেষ করে আসছো, you know আমাদের মার্কিং ক্রাইটেরিয়ন কি, আমাদের মার্কিং পলিসি কি when it comes to A levels. A levels এর মার্কিং পলিসি কি আমাদের? যত মার্ক তত পয়েন্ট। আমাকে বলছে and the direction of this force, you know the direction of this force. What is the direction of this force? Towards the center. Exactly, towards the center of the circle. That is towards the center. কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলো resultant force লাগে কেন? Why do you need a resultant force? Guys, what do you think? Resultant force কেন লাগে? To change velocity and to accelerate so that the direction changes accordingly. Exactly. দেখো তুমি একটু যদি সেকেন্ড ল রিকল করো, if you recall the second law, আমার মনে হয় তখন তোমার বোঝাটা আরো ইজিয়ার হবে। এখানে বলছে স্পিড কনস্ট্যান্ট, কিভাবে কনফিউজ করছে দেখো একটু। they said স্পিড কনস্ট্যান্ট কিন্তু আবার রেজাল্টেন্ট ফোর্স লাগে। আচ্ছা, কিন্তু কিসের জন্য? সার্কুলার পাথ। সার্কুলার পাথে যাওয়া মানে কি? ও ডাইরেকশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়া মানেই কি? ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়া। ভেলোসিটি চেঞ্জ করতে নাও ব্রিং ইন সেকেন্ড ল। তোমার এখানে সার্কুলার মোশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ইউ থিঙ্ক অফ ইট দিস ওয়ে, যে একটা বডি, ফার্স্ট ল কি বলে যে ওর উপরে কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি না থাকে, আমি আবার বলতেছি সবাই খেয়াল করে দেখো, ফার্স্ট ল কি বলে যে একটা বডির উপর যদি কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স না থাকে, ও ওই ভেলোসিটিটাতেই একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে। কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি বলে স্ট্রেট লাইন লাগে না, বলা উচিত ওই স্পিডে একটা স্ট্রেট লাইনে মুভ করবে। রিলেট করতে পারতেছো সবাই আমার কথার সাথে? আচ্ছা, সো ডাইরেকশন একটা বডি শুধুমাত্র কখন চেঞ্জ করে? when and only when does a body change its direction? only when a resultant force acts on it. তাহলে আমি যদি এবার এই জিনিসটা কি রিভার্স করে বলি, আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কেন লাগতেছে? টু চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন, দ্যাটস ইট। And what is the force? Perpendicular to the direction of the motion অথবা towards the center of the circle. I would say perpendicular লিখলে বেটার হবে। Perpendicular to the direction of the motion is a more appropriate term here. Guys, one কি সবার ক্লিয়ার? Everyone, one নিয়ে কারো প্রবলেম আছে কোনো? Guys, আমি রিপিটেডলি বলতেছি ক্যামেরাটা সুইচ অন রাখো।
একটু পর পর আমি এটা বললে টাইম কতটুকু ওয়েস্ট হয় তুমি বুঝো না এটা। প্লিজ কিপ ইউর ক্যামেরা সুইচড অন। নেক্সট দেখি, when an aeroplane is flying there is an upward force called lift. Lift একটু মনে করো তো, nothing new. Lift নিয়ে কিন্তু we had already discussed in unit 1 fluid mechanics. মনে পড়তেছে guys লিফটের কনসেপ্টটা? লিফট মনে আছে সবার? Yes, sir. ওকে, সো লিফট কিভাবে অ্যারাইজ করে লাগবে না আমার, এটুতে লাগবে না। লিফট জাস্ট বলতেছি, লিফট অ্যারাইজ করে হলো প্রেসার ডিফারেন্স বিটুইন আপার এন্ড লোয়ার উইং স্প্যান, রাইট? প্রেসার ডিফারেন্সের কারণে লিফট অ্যারাইজ করে। আর একটা জিনিস মাথায় রাখো, লিফট সব সময় কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে? হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ লিফট? আমি যদি তোমাকে লিফটের ডাইরেকশন আইডেন্টিফাই করতে বলি, ক্যান এনিওয়ান টেল মি লিফট সব সময় কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে? র্যান্ডম It is upward. Lift vertically upward. Would that be the right thing to say? Sir, perpendicular to the surface. Okay. Very good. Yes, absolutely right. Lift সব সময় act করে perpendicular to the wings. এটা মাথায় রেখো। Lift সব সময় act করে perpendicular to the wings. আচ্ছা। The diagram shows an aeroplane that is moving in a horizontal circle at a constant speed. আচ্ছা। Horizontal circle বললো না, তুমি এই পার্টের উপর ফোকাস করো। horizontal circle এর উপর ফোকাস করো যে this is not moving in a straight line, this is going in a horizontal circle. Explain in terms of forces why the aeroplane is able to fly in a circular path. In terms of forces, যখনই কোয়েশ্চেনে in terms of বলবে, আমার সাজেশন তো ডেফিনেটলি এই পার্টটা আইডেন্টিফাই করে ফেলো। in terms of দেখলা and then দেখো কত মার্কের কোয়েশ্চেন। in terms of forces একটা কনসেপ্ট, আর সেকেন্ড হলো this is a 2 mark question. How do I break the whole thing down? আমি পুরো জিনিসটাকে কিভাবে ব্রেক ডাউন করতে পারি? What do you think guys? What should be my approach? In terms of forces বলছে, তার মানে কোন ফোর্সটা কি রোল, or in other words কোন কম্পোনেন্টটার কি রোল? What do you say? বুঝি না। Lifter vertical or horizontal component. ওকে, লিফটের যেহেতু একটা অ্যাঙ্গেল lift, definitely lift has 2 components. Let's call this vertical component of lift and let's call this the horizontal component of lift. So can we say যে horizontal component এখানে centripetal force হিসেবে কাজ করছে? Of course, can na, you have to say this is, oh আচ্ছা, আরেকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এইটা যদি থিটা হয় this will also be theta. I don't know why, কিন্তু maximum স্টুডেন্টরা, I remember because I have been solving this অনেক বছর ধরে, যখন যেই ইয়ার থেকে এই কোয়েশ্চেন আসছে সেই ইয়ারের থেকে যদি জানা হয়ে থাকে তাহলে তার 3 মাস পর থেকে আমি এই যে এই সেশন পর্যন্ত সলভ করতেছি প্রত্যেক বছর 2 বার করে। এই জায়গাটাতে এসে স্টুডেন্টদের অনেক প্রবলেম, আমাকে বলে স্যার সব বুঝছি কিন্তু এই জায়গাটা আমি বুঝতেছি না, এইটা থিটা হইলে এটা কিভাবে থিটা হয়? তোমাদের কি এই পার্টটা নিয়ে কনফিউশন গাইস? তাহলে আমি আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এটা দেখাই দিব গাইস। এটা থিটা হলে এটাও কিভাবে থিটা, সেটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? যদি থাকে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি, ইটস ফাইন। মনে করেন এটা অনেক ইজি দেখে আমি জিজ্ঞেস করব নট সামথিং। যদি মনে করো কনফিউশন রয়ে গেছে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি এখনই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। একটা এক্সাম্পল দেখে, কার কার লাগবে? কারো লাগবে না? স্যার দেখালে ভালো হয়। আচ্ছা দেখা দিচ্ছি, নোটিস করে দেখো। লেটস সে আমার এরোপ্লেনটা যখন একদম এভাবে ফ্লাই করতেছিল, একদম এভাবে, কোনো ইস্যু নাই, কিন্তু যখনই এরোপ্লেনটা একটু টিল্ট করলো, আমি একটু মার্ক করি দিস ওয়াজ মাই লিফট এন্ড দিস আর দ্য উইংস। উইং কে আর আমি দিলাম না, এটা বুঝে নিও, এটা আমার উইং স্প্যান। ওকে, যখন এভাবে ছিল দ্যাট ওয়াজ ফাইন। যখনই এরোপ্লেনটা একটু এদিকে টিল্ট করলো, দেখতে থাকো, আমার উইং স্প্যানটা চলে আসলো এখন এই ডাইরেকশনে। দিস ইজ দ্য উইং স্প্যান and as I have been saying আমার লিফট সবসময় অ্যাক্ট করে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য উইং। তাহলে আমার লিফট হয়ে যাবে এবার এটা, নিচে দিলাম। দেখো তো পুরাটা তো একসাথে হচ্ছে, ইটস নট লাইক যে একটা হলো তারপর আরেকটা হলো, নো, আমার পুরো উইং সহ এই ডাইরেকশনে যাওয়া মানে কি, উইংটা এদিকে টিল্ট করা মানে কি, লিফটটাও
ঠিক এতটুক পার্ট টিল্ট করা। সো এটা যদি আমার থিটা হয়, এটাও আমার কি হবে? থিটা। গাইস এবার কি বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? গাইস ইজ देयर এনিওয়ান যে এইবার এখন আর প্রবলেম রয়ে গেছে যে এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল কিভাবে সেম হয়? শুনতেছো সবাই আমার কথা? জি স্যার। ওকে, সো আমাকে জিজ্ঞেস করছে explain in terms of forces why the aeroplane is able to fly in a circular path. সার্কুলার পাথে ফ্লাই করার জন্য ওর অফকোর্স সার্কুলার পাথে মুভ করার জন্য ওর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগবে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু ইউ ক্যানট ফরগেট দ্য ফ্লাইং পার্ট। ফ্লাই পার্ট কিন্তু বলতে পারবা না। ও যেহেতু ফ্লাই করতেছে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফোর্স ওর ওয়েটটাকে ব্যালেন্স করতেছে, এই জন্যই কিন্তু আমাকে বললো ইন টার্মস অফ ফোর্সেস। একটা কাজ করি, এইটা আমার কোন কম্পোনেন্ট? দিস ইজ দ্য এলভি। এলভি মানে আবার লুই ভিটন না, এটা হলো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ লিফট। আর এলএইচ, এলএইচ মানে কি? এটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। এখন ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই কোন ফোর্সটার কি রোল। I'm pretty sure you should be able to figure out আমার এই জায়গায় কোন ফোর্সটার কি রোল। সো আমার vertical component of the lift is balancing the weight and the horizontal component of the lift provides the necessary centripetal force. Because তুমি বলবো wait a second, horizontal কিভাবে বুঝলাম? দেখো আমি যে আগে আন্ডারলাইন করে রাখছিলাম, this helps me আমার অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করার সময়। কি ওয়ার্ডস গুলা কি হবে সেটা তুমি যদি কোয়েশ্চেন পড়ার সময় একবারই আন্ডারলাইন করে ফেলতে পারো, তখন দেখবা অ্যান্সার করাটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়। তাহলে কি হতো, আমি অল দ্য ওয়ে আবার আমার ফার্স্ট থেকে পুরাটা পড়তে হইতো। গাইস সবাইকে আইডিয়া পাইছো এভরিওয়ান? গাইস কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু পার্ট নিয়ে? থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো একটু। দুটা পয়েন্ট ক্লিয়ার সবার? Okay. Yes, sir. Okay, great. Next, Ashi. The aeroplane has a mass of 2.4 times 10 to the power 6 kg and is flying in a horizontal circle at a speed of 85 meters per second when theta is 25 degrees. By considering both the horizontal and vertical motion, calculate the radius of the circular path of the aeroplane. Guys, আমাকে একটু বলবো এটাতে কার কার প্রবলেম? এই কোয়েশ্চেনটা অ্যানসার করতে কার কার প্রবলেম? নাও ইজ দ্য টাইম টু। কে? Nahla. নালা। এনিওয়ান এলস? আর কেউ কি এই পার্টটা অ্যানসার করতে প্রবলেম ফেস করছো? এনিওয়ান? ওকে, লেট মি শো ইউ। আমাকে কি বললো দেখো, কোয়েশ্চেনের এই ছোট ছোট জিনিসগুলা খুব কেয়ারফুলি আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমাকে বলছে বাই কনসিডারিং বোথ হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল মোশন। আমার হরিজন্টালটাও কনসিডার করতে হবে, ভার্টিক্যালটাও কনসিডার করতে হবে। আরেকটা হলো mass of the aeroplane যদি এতটুক হয়, mass যদি এটা হয়, can I not identify ওর weight কত? জাস্ট এই ভ্যালুর সাথে g মাল্টিপ্লাই। ওকে, নোটিস করে দেখি গাইস, আমার একটা কথা শুনবা প্লিজ। সবকিছু বন্ধ করে, you don't even have to look at your script, please eyes on my screen. আমার স্ক্রিনের দিকে তাকাও একটু সবাই। আমার স্ক্রিনে তাকায়, টেল মি সামথিং। এই কোয়েশ্চেনটা দেখো তো পার্ট 2 তে দিল। This is something we have been discussing in details since our AS. পার্ট 2 তে দেওয়ার মানে কি? 2 তে কেন দিল? পার্ট 1 এর হেল্প করতে। Of course, it's linked with part 1. What did you write in part 1? তুমি in words এ লিখছো of course, but what did you write? যে লিফটের horizontal component, লিফটের horizontal component টা কি হবে? আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুজ নিয়ে ডিল করি, আমাকে থিটার ভ্যালু দাও, কিন্তু নাও থিটা ইজ 25, এটা 25 হলে দিস ইজ অলসো 25, এটা 25 হলে দিস ইজ অলসো 25। তাহলে এলভি কি হবে? এল উইথ অ্যাঙ্গেল সবসময় cos থিটা, এল cos 25, আর উইদাউট অ্যাঙ্গেল উই অল নো উইদাউট অ্যাঙ্গেল কি হয়? এল sin 25। গাইজ এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার সবার? গাইস এই যে রিজলভ করাটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো cos 25 এর কাজ কি, l sin 25 এর কাজ কি সেটা একটু আমরা দেখে ফেলি।
L sin 25. L sin 25 এর রোল কি? To provide, এই যে L sin 25 is the horizontal one. L sin 25 এর রোল হলো to provide the necessary centripetal force. Equation কি? mv square by r. And L cos 25 এর কাজ কি? L cos 25 এর কাজ কি? Balance the weight. Exactly. L cos 25 এর কাজ হলো to balance the weight. mg. এখন this might be the 6th time we are looking at a question like this. দেখো তো what happens? The L's get cancelled out. In fact, the M's even get cancelled out. Sin 25 by cos 25. Literally আমাদের last দিনের lecture ছিল এটা. Sin 25 by cos 25. Sin theta by cos theta কি আসে আমার? Tan theta. As in tan 25 equals v square by r টা নিচে চলে যাবে rg. All you have to do is just make v the subject of the equation. No, sorry, v না, কি বের করতে বলছে? v এর value given. r বের করতে বলছে. All you have to do is just make r the subject of the equation. যারা পারো নাই literally, যারা পারছো চিল্লার দরকার নাই, যারা পারো নাই you have the whole format right in front of you. আমাকে কি একটু r এর ভ্যালুটা বলতে পারবে এখন করে যারা পারো নাই আগে? And I'm telling you because নিজে যখন চেষ্টা করে পারো নাই, এখন যেহেতু তুমি দেখতেছো, this will give you a confidence boost. Okay, fine. J, this is the approach. করে একটু আমাকে বলবা ভ্যালু কত আসে? $15494. Correct. 494. আচ্ছা, বাকিদের কি অবস্থা? এটাই আসে? Guys, সেম ভ্যালু আসে? স্যার 1579 আসে। 1579. জি স্যার 1.79 ই আসে, 1.78.8 আসে, তো 1.79 আসে। Okay. 1579 meters. আচ্ছা, শাফকাত জামিল জিজ্ঞেস করছে why we divide when we are dealing with this conical pendulum theory. আচ্ছা, divide কেন করলাম? কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো না why did we divide equation? Let's call this equation 1 and let's call this equation 2. Why do we divide? Can anyone tell me? Divide করার একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া আছে যে ডিভাইডটা আমি কেন করতেছি। কেউ বলতে পারবা ডিভাইড করার মেইন অবজেক্টিভ কি? এনিওয়ান? স্যার আমাদের কাছে এল এর ভ্যালু নাই। এক্স্যাক্টলি, আমার এল এর ভ্যালু নাই। তো যদি আমার কাছে এল এর ভ্যালু থাকতো তখন এই সব আননোন ক্যান্সেল করার জন্য। এক্স্যাক্টলি, এলটা হলো আমার আননোন। আরেকটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, দেখো লেটস সে এল আননোন, বাকিগুলো জিনিস আছে আরো আমার আননোন। তুমি কি দুইটা আননোন দিয়ে ইকুয়েশন সলভ করতে পারো কখনো? নো। তো আননোন একটাকে ক্যান্সেল আউট করে ফেলার জন্য আমরা এই এই ডিভাইডটা করে ফেলি। শাফকাত এবার কি আছে? ঠিক আছে 100%। ওকে, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। তারপর দেখি the gravitron. Next question kintu this is another question. The gravitron is a theme park consisting of a circular chamber which rotates about a central vertical axis. Gravitron. আচ্ছা, আইডিয়া হলো যখন এই পুরো জিনিসটা স্পিন করে চিলড্রেন গো আপ, এরকম প্ল্যাটফর্ম থেকে এরকম উপরে উঠে যায়। আর প্ল্যাটফর্মটা কিভাবে একটু দেখো, প্ল্যাটফর্ম কিন্তু টিল্টেড at an angle. The passengers lie back on pads which line the interior of the chamber. These are all inclined at 62 degrees to the horizontal. 62 degrees to the horizontal. Achha. Guys, can anyone tell me?
এটা কি ডায়াগ্রাম? What is this? Anyone? Free body diagram. Good, very good. This is the free body force diagram that shows the forces acting on this person. এই লোকটার উপরে কি কি ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে সেটা ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম। অনেকে 62 আর 28 মিক্স আপ করে ফেলে। আই হোপ 62 আর 28 এর পার্টে কারো প্রবলেম নাই। আমি কি আরেকবার দেখাই দিব 62 আর 28 এর কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো? Guys, do I have to show that 62 আর 28 এর কনসেপ্টটা? রিঅ্যাকশন এর আইডিয়া আমাকে একটু বলো তো। আইজাক কি কোশ্চেন একটু বলবা? আইজাক স্যার 60 to 28 টা আমার বুঝতে প্রবলেম হইতাছে। সেটাই বলতেছি, ঠিক আছে, সেটাই বলতেছিলাম, নোটিস করে দেখো। আমি যদি এখানে একটা লাইন ড্র করি, ওকে ডান। খেয়াল করে দেখো, আমাকে কোয়েশ্চেনে দেওয়া এই যে এই ভ্যালুটা, এই যে এই ভ্যালুটা, দিস ইজ 62, দিস ইজ দ্য সারফেস বাই দ্য ওয়ে। এই যে এই সারফেসটা, ইনক্লাইন্ড প্লেনটা, দিস ভ্যালু ইজ 62। ডান। নোটিস করো, আমি যদি মাঝখানে একটা ইমাজিনারি ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করি, আমি যদি এখানে একটা ইমাজিনারি লাইন ড্র করি, এই পুরাটা আমার 90, 90 থেকে 62 বাদ দিলে কত থাকে? 28। এই জায়গায় আমার 28। এন্ড একটু মনে করে দেখো তো, এই জায়গায় এটা আমার 28, রাইট? আর এই জায়গায় যে কারণে এইটা 25 হলে এটা 25 হতো, এক্স্যাক্টলি সেই লজিকে এটা 28 হলে, সরি এটা 28 হলে এটা 28 হবে। এবার কি বুঝতে পারছো 28 কোথা থেকে আসলো? তুমি বলবো না আমি এখনো বুঝি নাই। ইটস ফাইন, নো প্রবলেম, ইউ টেল মি। এটা তো আমার ভার্টিক্যাল লাইন, এটা হরিজন্টাল লাইন। এই পুরাটা কত? দ্য হোল থিং ইজ 90। 90 থেকে 28 বাদ দিলে কত থাকে এখানে? 62। একই, জাস্ট এই 90 আর 90 মাইনাস ভ্যালুটা দিয়ে কাজ। এখন প্রত্যেকবার 90 ডিগ্রি মেক করতেছে। এবার কি 28 আর 62 কনসেপ্ট বুঝতে পারছো? যাদের প্রবলেম ছিল, ওকে স্যার। তো আমি আরেকটা কাজ করি, ইমাজিনারি এই লাইনটা নিয়ে রাখি, এটা হয়তো আমার পরে কাজে লাগতে পারে। ওকে, তো আর এর কয়টা কম্পোনেন্ট দেখি তো? আর উইল হ্যাভ 2 কম্পোনেন্টস। এই কম্পোনেন্টের সাথে অ্যাঙ্গেল নাই, উইদাউট অ্যাঙ্গেল। উই অল নো উইদাউট অ্যাঙ্গেল কি হয়। দিস ইজ আর সাইন 28, আর এই কম্পোনেন্টের নাম কি হবে? দিস শুড বি আর cos 28। গাইস, এতটুকু ফিগার আউট করতে কি প্রবলেম হচ্ছে কারো? এভরিওয়ান? গাইস একটু বলবো প্লিজ, যে এই যে মাত্র আমি যেটা করলাম সেই পার্টটা ফিগার আউট করতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? No, sir. নো স্যার। দেখি তাহলে কি বলছে। Show that when m equals 80 kg, m যখন 80 kg, the reaction force is about 1700 Newton. Okay guys, সবসময় হিন্ট হলো আমার নাম্বারের ভিতরে। মার্ক কি আমাকে হিন্ট দিয়ে দিবে, যেহেতু 2 মার্ক মানে কি একটা কোশ্চেনে বসে দিলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে। What do you think? আমি কি আর cos 28 দিয়ে কাজ করব নাকি আর sin 28? তোমার কি মনে হয় কোনটার অ্যাপ্রোচে যাওয়া উচিত? Our sign Cos 28. 28, definitely r sin 28 because আমাকে m নিয়ে কথা বলছে, আমাকে বলছে যখন m আমার 80 কেজি। I hope তুমি রিলেট করতে পারতেছো। So r sin 28 কাকে ব্যালেন্স করবে? আমার ওয়েট কে, is equal mg. All you have to do is just make r the subject of the equation. তাহলে r কি হবে? r equals mg by sin
28 বলো তো তাহলে কত আসে অ্যাবাউট বলছে এক্স্যাক্টলি 1700 জীবনেও আসবে না 1670 1671. right 80 times 9.81 divided by sin 28 value হলো 1671 71 তো না 1672 আচ্ছা এক্সামে 1672 নিউটন লিখে দিলে ফুল মার্ক পাওয়া আর তুমি যদি চাও আচ্ছা গাইস আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার এই জিনিসটা আই রিয়েলি হোপ ইউ অল রিমেম্বার গাইস বেয়ার উইথ মি এই জায়গায় এই শো দ্যাট ভ্যালুটা কত এসএফ এ আছে কোশ্চেনে এই শো দ্যাট ভ্যালুটা কত এসএফ এ ক্যান ইউ টেল মি 2. significant figures. ভাই নাই এটা 4 এসএফ কিন্তু 4 রাইট ভ্যালু আচ্ছা আমি বেশি ট্রিকি করে জিজ্ঞেস করছি আই শুড হ্যাভ আস্কড এই ভ্যালুটা রাউন্ডেড অফ টু কত significant figure this is what I should have asked this value is rounded off to two significant figure আমি 2sf এ রাউন্ড অফ করে 4sf এর ভ্যালু দিলাম 2sf পর্যন্ত আমি রাউন্ড অফ করছি আমার শো দ্যাট ভ্যালু কখনোই সেম নাম্বার অফ এসএফ থাকতে পারবে না সব সময় এট লিস্ট এক এসএফ বেশি থাকতে হবে তাহলে তুমি এটাকে 1672 দিলে তো ফুল মার্ক পাচ্ছই যদি চাও 167 পর্যন্ত নিয়ে রাউন্ড অফ করো দ্যাট ইজ অলসো ফাইন তাহলে 1670 acceptable yes that is also acceptable in fact তুমি যদি এই ইয়ারের মার্ক স্কিম দেখো 1670 এ আসার চান্সেস সবথেকে হাই জীবনও 1700 লিখতে পারবা না 1700 লিখে ফেললে ইউ লুজ 1 মার্ক কেন তুমি এক মার্ক লুজ করলা বিকজ আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলছে অ্যাবাউট 1700 is not about 1700 1672 is about 1700 সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা অনেকে আমার কাছে কিন্তু এস করো নাই এইজন্য আমি একটু কুইক রিভিউ করতেছি যারা করছো প্লিজ ডোন্ট গেট বোর্ড এটা তোমার এটুতেও কাজে লাগবে এনিওয়ান এই 1700 অ্যাবাউট আর কনসেপ্টের প্রবলেম আছে কারো নেক্সট যাব ওকে calculate the centripetal acceleration of the passenger আমাকে centripetal acceleration of the passenger বের করতে বললো how do I do that centripetal acceleration what do you think centripetal acceleration পরে যাও আগে আমাকে একটা কোশ্চেনের অ্যানসার দাও দেখো এটা কত মার্কের কোশ্চেন 2 মার্কের কোশ্চেন তো 2 মার্কের কোশ্চেন এই জিনিসটা তোমাকে কি আইডিয়া দিচ্ছে the fact that it's a 2 mark question what idea do you get from here 2 মার্কের কোশ্চেন দেখে anyone এই কোশ্চেনে বসাবো এক্স্যাক্টলি এই কোশ্চেনে বসে দিলে আমার কাজ হয়ে যাবে সো এটা কিন্তু A2 তে আছে খেয়াল করে দেখো দিস ইজ ইন A2 যদি হয় তোমরা অনেকেই লেট মি টেল ইউ আই এম গেসিং তোমরা অনেকেই A equals to r omega square অথবা A equals to এভাবে অনেক কিছু নিয়ে ডিল করছো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু এনি অফ দিস এগুলো কিচ্ছু তোমার করা লাগবে না সেন্ট্রিপিটাল ওয়ার্ড বলছে না centripetal acceleration এ পড়ে যাও if I ask you centripetal force এটা একটা কি টাইপের ফোর্স what is Resultant force. Resultant force. resultant absolutely right so একদম day 1 of our lecture থেকে আমরা এটা ডিসকাস করে আসছি যে centripetal force is a resultant force and we all know by now যে একটা বডির উপরে যখন resultant force act করে আমি কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি centripetal force is the resultant force F equals 10 and wait a second not done yet আমাকে এই এটা যেহেতু fc তাহলে এই এটা হবে হলো আমার centripetal acceleration তাহলে centripetal acceleration এর ইকুয়েশন কি হবে fc divided by m এখন how exactly do I find out this fc fc টা আমি কিভাবে বের করব দেখি everyone fc কে প্রোভাইড করতেছে r equals to 20. just found out r and তুমি বলো wait a second how do I know for a fact আমার এই ভ্যালু ইউজ করতে হবে A2 তে দেওয়া why is it in A2 why not in B A2 তে দেওয়ার মেইন রিজন হলো what do you think A1 এর A1 এর আনসারটা ইউজ করো এক্স্যাক্টলি অ্যানসার ইউজ করবে এইভাবে বলা উচিত না বলো A1 এর সাথে লিংকড তাহলে AC as in centripetal acceleration হলো
FC এর ভ্যালু কিভাবে বের করব আমি 1672 cos 28 this is basically r এই যে r cos 28 divided by mass এর ভ্যালু কত এই যে দেওয়া 80 কত আসে 18.5 18.5 বাকিদের কত আসে গাইস এভরিওয়ান একটু করে বলো না আমাকে প্লিজ একটু করে বলো 18.5 ই আসে ওকে এক্সেলেন্ট 18.5 যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন আমার ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ারড গাইস সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সে কি কোনো কনফিউশন লাগতেছে কারো এতক্ষণ যা যা দেখলাম এতটুকু পর্যন্ত ফিগার আউট করতে কি কারো কোনো পার্টে কনফিউশন লাগলো এনিওয়ান ওকে নেক্সট চলে যাই তাহলে লাস্ট পেপার দেখি এটা 2 মার্কের आंसर pretty straightforward and simple calculate the speed of the passenger at the moment that the pad starts to rise up the track the distance from the passenger's center of mass to the center of gravitron is 5 meter guys আমার মনে হয় না আমার নতুন করে কিছু বলার আছে তুমি জাস্ট দুটো জিনিস দেখবা just look at two things point number 1 হলো কত মার্কের কোশ্চেন আর point number 2 হলো কত নাম্বারের কোশ্চেন when you see that this is a 2 mark question 2 মার্ক কোশ্চেন দেখেই সাথে সাথে তোমার মাথায় এই আইডিয়া পপ আপ করতে হবে যে আমার একটা ইকুয়েশনে বসাই দিলেই কাজ হয়ে যাবে আর 3 মার্ক সরি 3 না এটা পার্ট 3 তে দেওয়া মানে কি দিস ইজ সামহাউ লিংকড উইথ দ্য প্রিভিয়াস কোশ্চেন প্রিভিয়াস মানে কি 1 নাকি 2 কোনটার সাথে বেশি লাইকলি হোয়াট ডু ইউ সে গাইস 1 নাকি 2 2 এর সাথে আমাকে কি বলছে ক্যালকুলেট দ্য স্পিড of the passenger at the moment that the pad starts to rise up আর center of mass দেখো এই সিম্পল জিনিসটাকে একটু ঘুরাই দিল the center of mass to the center of graviton এই ভ্যালুটা দেওয়া center of mass থেকে center of graviton এর এই ভ্যালুটা দেওয়া what do you think এইটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই জিনিসটা কি রিপ্রেজেন্ট করে what do you say guys radius very good radius তাহলে centripetal acceleration এর speed আর radius এর সাথে linked what is the equation v square by r that's it literally that's it তাহলে a এর ভিতরে আমি এর ভ্যালু বসাবো 18.5 equals v square by r এর ভ্যালু আমি জানি 5 guys can you give me the answer জি স্যার স্যার আমি না v square equals to u square plus 2a use করেছি absolutely not আর অ্যানসার আসছে তোমার অ্যানসার তো স্যার জানি না আসবে না তো আসবে না আচ্ছা একটু আমাকে বলো v এর ভ্যালু কত আসে 9.6 স্যার 9.6 বাকিদের 9.6 ওকে 9.6 আচ্ছা স্যার আমারও 9.6 এসেছিল আমি সাইডটাকে স্যার ডায়ামিটার ধরেছিলাম তারপর ওটাকে ডিভাইডেড বাই 2 করে রেডিয়াস আসছে আচ্ছা অনেকগুলা আছে আমি একটু ব্রেকডাউন করে বলি যখন তুমি ইউজ করতেছো v square equals u square plus twice s রাইট দেখো ও কিন্তু অলরেডি সার্কেলের ভিতর আছে যখন ও অলরেডি সার্কেলের ভিতর একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে যাচ্ছে তখন u এর ভ্যালু কিন্তু 0 না আই এম প্রিটি শিওর ইউ হ্যাড কনসিডারড u টু বি 0 রাইট ইয়েস স্যার ইয়া সো যখন অলরেডি ও একটা সার্কুলার মোশনে আছে ওর কিন্তু ইউ বলে কিছু নেই ও একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে যাচ্ছে স্পিডের কথা যদি আমি বলি সো তোমার অ্যানসার ম্যাচ করতে পারে বাট দ্য হোল আইডিয়া বিহাইন্ড ইওর ক্যালকুলেশন ইজ রং ইয়া ইউ ইজ নট 0 এখন ক্লিয়ার হলো সবার জি জি ইয়েস ওকে এক্সিলেন্ট তাহলে এটার সাথে আমাদের সার্কুলার মোশন শেষ আই হোপ আমাদের সার্কুলার মোশন নিয়ে আর কারো কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম নাই টুডে উইল স্টার্ট আওয়ার নিউ টপিক আজকে আমরা আমাদের নতুন টপিক স্টার্ট করব যেটার নাম হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড গাইস আমি এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা সুইচড অফ প্লিজ সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস তারপর আমি আবার নেক্সট টপিকে যাব এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস জুলফিকার তোমার ক্যামেরা এখনো বন্ধ
সবাই প্লিজ ক্যামেরা অন করো। Correct. আমি আজকের লেকচারটা এখনো আপলোড করি নাই, ঠিক আছে? আমি আজকের লেকচারটা এখনো আপলোড করি নাই, ক্লাস শেষ করে আমি আপলোড করে দিচ্ছি। ইলেকট্রিক ফিল্ড আগে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি, নট হার্ড এট অল, এন্ড ইনফ্যাক্ট একটু যদি তুমি কেয়ারফুলি একটা জিনিস দেখো, রিয়েলি ইজি হয়ে যাবে তোমার যখন ইউনিট 5 এ আমরা একটা টপিক ডিসকাস করব, যেটার নাম হলো আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। They are so similar to one another. In fact, we have a whole topic dedicated to the analogy between electric field and gravitational field. So আমার ইউনিট 4 এ হলো আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইউনিট 4 এ যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা প্রপারলি গ্রাস্প করতে পারো, তখন দেখবা যখন আমরা ইউনিট 5 এর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড পড়ব, একদম পিস অফ কেক লাগবে, খুবই খুবই রেলেভেন্ট আর রিলেটেবল। আচ্ছা, অনেক তো ইয়ে করলাম, হাইপ আপ করলাম, আর কথা না বাড়ায় লেটস গেট স্টার্টেড উইথ ইলেকট্রিক ফিল্ড। I have a question for all of you before moving on to electric field. Fielded definition key. Can anyone give me the definition of the term field? Je paro, just switch on your microphone and answer me. What do you think is the definition of field? How would you define the term field? Field ke define korba kibhabe guys? The area over something acts or Arekbar, very close. Ke bolla? the area over something acts or behaves. আচ্ছা, ভেরি ক্লোজ। আমি একটু ব্রেকডাউন করে বলতেছি। ফিল্ডের ডেফিনেশন হলো a region where force acts. ফিল্ড মানে কিন্তু ফিজিক্সে খেলার মাঠ না। ইংলিশে ফিল্ড মানে হলো যেখানে বাচ্চারা খেলে, রাইট? প্লে ফিল্ড or something. But when it comes to physics, field has a very very specific name. When it comes to physics, field basically means a region where force acts. সবাই শুনছো কি বললাম? আচ্ছা, এখন কি কি রকম ফিল্ড হইতে পারে? আমাদের কিন্তু একটা না, অনেকগুলো ফিল্ড নিয়ে ডিসকাস করতে হবে। আমরা আজকে ফার্স্ট ফিল্ড নিয়ে স্টার্ট করলাম, আজকে কিন্তু শেষ না, এন্ড দিস গোজ অন। আজকে উই আর বিং ইন্ট্রোডিউসড টু ইলেকট্রিক ফিল্ড। আমাদের নেক্সট টপিক কি? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তারপরে যখন আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের ইউনিট 4 এর লাস্ট ফিল্ড, তারপরে যখন আমরা ইসে চলে যাব, ইউনিট 5 এ চলে যাব, তখন উইল বি ডিসকাসিং গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, রাইট? আচ্ছা, হঠাৎ করে একটা জিনিস মাথায় আসলো, তোমরা কেউ ডার্ক দেখতেছো? ইজ এনিওয়ান ওয়াচিং ডার্ক? জি স্যার। ডার্কের ভিতরে ওই ইসের রেফারেন্স দেখছো, হিগস ফিল্ড? আচ্ছা, হিগস অনেক ফিজিক্সের রেফারেন্স আছে, যদিও অনেক সুপারফিশিয়াল। তোমরা যদি রিক এন্ড মর্টি দেখে থাকো, তাহলে কিন্তু ডার্ক এত কনফিউজিং লাগবে না। রিক এন্ড মর্টি কিন্তু এক্স্যাক্টলি এই জিনিসগুলো নিয়ে ইয়ে করে, টাইম ট্রাভেল এন্ড প্যারালাল ইউনিভার্সের ভিতরে ট্রাভার্স করা। আচ্ছা, এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু ফিজিক্স, কি নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম? ফিল্ড, ইলেকট্রিক ফিল্ড। আচ্ছা, আমি বাকিগুলোর কথা কেন বললাম? হোয়াই ডিড আই ব্রিং ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য ফিল্ডস? ফিল্ডের ডেফিনেশন হলো আ রিজিয়ন ওয়্যার ফোর্স অ্যাক্টস। এখন কোন টাইপের ফিল্ড, দ্যাট উইল ডিটারমাইন কোন টাইপের ফোর্স অ্যাক্ট করবে। এক্সাম্পল হিসেবে যদি দেখি, আজকে স্টার্ট করতেছি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড, তাহলে হাউ ডু উই ডিফাইন দ্য টার্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড? ইটস এ রিজিয়ন ওয়্যার ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্টস। আচ্ছা, অন কি সেটা বলতে হবে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডেফিনিশন কি? ইটস এ রিজিয়ন ওয়্যার ম্যাগনেটিক ফোর্স অ্যাক্টস। অন, তারপর একটা পরে যখন সময় আসবে। সেম থিং গোস ফর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। How do we define the term gravitational field? It is the region in which gravitational force acts on masses, all masses. Anyway, সবাই কি রিলেট করতে পারতেছো? সো যখন একটা লেটস সে অ্যাস্ট্রোনট স্পেস শাটেলে করে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের বাইরে চলে গেল, ইউ নো ভেরি ওয়েল কি হবে, তখন কিন্তু আর ওর উপরে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্টই করবে না। এন্ড উই অল নো where do we get our weight from? আমরা আমাদের ওয়েটটা কোথা থেকে পাই? we get our weight from the gravitational force acting on us. স্পেসে চলে গেলে যদি আমাদের উপরে কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সে অ্যাক্ট না করে, because we are outside the gravitational field of the earth,
সো যখন আমরা স্পেসে চলে যাচ্ছি আমাদের উপর যদি কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট না করে we would be completely weightless বুঝতে পারতেছো কিন্তু আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড নিয়ে আজকে ডিসকাশন না ইনফ্যাক্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়েও ডিসকাশন আছে বাট নট রাইট নাও টুডে উইল বি ডিসকাসিং অ্যাবাউট ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কার উপর অ্যাক্ট করে It's a region where force acts. I know electric force acts, but that begs the question: electric force ta kar upore act kore? Can anyone identify? Shobar upore kintu electric force act kore na. There are certain bodies only on which the electric force acts. Can anyone identify electric force ta shudhu matro kar upore act kore? Polarized. Charged particles. Charged particles. যদি চার্জ না হয় তাহলে কিন্তু ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্ট করবে না সবাই কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান আচ্ছা এক্সেলেন্ট এখন তাহলে আমি আমাদের লেকচারে চলে যাই আমার স্ক্রিন কি অন গাইস স্ক্রিন দেখতে পারতেছো সবাই No, No, sir. sir. স্ক্রিন অফ তারপর আমি আবার লেকচারটা বের করে নিই তারপর স্ক্রিন আবার অন করতেছি আই হোপ তোমাদের ফিল্ড থিওরিটা একটু ক্লিয়ার হয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আরে একটু টাইম দাও আমাকে A2 এর আজকে will be starting electric field এত ওকে গট ইট অ্যারেঞ্জ করলাম যেন ক্লাসের শেষেই তোমাদেরকে আপলোড করে দিতে পারি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি সবাই দেখো ওকে সো এই যে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড Electric field already আমরা ডিসকাস করে ফেলছি electric field is a region where electric force acts on charged particles or charged bodies একটা হেডস আপ দিয়ে রাখি এই পার্টটা যদি তুমি ইগনোর করে অ্যানসার করো তুমি যদি জাস্ট লিখো electric force acts this is not just incomplete this is incorrect because electric force তোমার আর আমার উপর অ্যাক্ট করবে না electric force শুধুমাত্র অ্যাক্ট করবে charged bodies এর উপরে now electric field can be of two types আমাদের দুই রকম electric field নিয়ে ডিল করতে হবে আজকে we won't be discussing radial electric field today we'll only be discussing about uniform electric field now a uniform electric field can be set up in the laboratory using two parallel plates connected to the opposite terminals of a DC power supply.
with a charged particle such as a charged oil drop between the plates as shown in the diagram beside. Guys, this is actually an answer to a 3-mark question. আমি তো অ্যানসার দিয়ে দিলাম, আমি বলেও দিলাম this is an answer to a 3-mark question যেটা রিপিটেডলি অনেকবার এক্সামে আসছে। অ্যানসারটা পড়ো একবার। A uniform electric field can be set up in the laboratory using 2 parallel plates connected to the opposite terminals of a DC power supply with a charged particle such as a charged oil drop between the plates as shown in the diagram. So what's the question? তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমি অ্যানসার দিয়ে দিলাম। I am asking you for the question. I'm doing this for a reason because যখন তুমি অ্যাকচুয়াল এক্সাম দিতে যাবা you'd see প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের ক্লাসে ডিসকাস করা হয়ে গেছে, কিন্তু কোশ্চেনটা এমন ভাবে তোমার কাছে প্রেজেন্ট করবে it appears brand new. এই জিনিসটা আমি ফিক্স করতে চাচ্ছি যে অ্যানসার যখন তুমি জানো if you can come up with a question all by yourself, তখন ওরা যদি কোনো কোশ্চেন করে সেটাও won't feel unfamiliar to you during the exam. এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমাদেরকে এখন যে এই যে আমার কাছে অ্যানসার আছে, what could be the possible question for this answer? Anyone? How can you set up an electric field? Sir, how can we set up the uniform electric field, something like that? A uniform electric field. How can you set up a uniform electric field in the school laboratory? School লাগবে না, in a laboratory. আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা 2টা পয়েন্ট লিখে 3 মার্কের কোশ্চেনে they write 2 points. লিখে a uniform field can be set up in the laboratory using 2 parallel plates. The parallel plate নিলাম connected to the opposite terminals of a DC power supply. DC power supply এর opposite terminals এ কানেক্ট করলাম আর এতটুকু পর্যন্ত লিখে বসে থাকে। আমি বলি হ্যাঁ স্যার এটা করলে তো আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড মাঝখানে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। Of course মাঝখানে ক্রিয়েট হয়ে যাবে, কোশ্চেনটা তোমাদের এখনো কমপ্লিট না। How can you demonstrate a uniform electric field? তুমি একটা ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড যে ডেমনস্ট্রেট কিভাবে করবা, যে প্রডিউস করা হয়েছে। দেখো ফিল্ডের ডেফিনিশন কি, একদম দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং আই আস্কড ইউ অল যে ফিল্ডের ডেফিনিশন কি, ইটস এ রিজিয়ন ওয়্যার ফোর্স অ্যাক্টস। অফ কোর্স তুমি 2টা প্যারালাল প্লেট নাও, গাইজ একটু স্ক্রিনের দিকে তাকাই আমরা। 2টা প্যারালাল প্লেট নিলাম, 2টা প্যারালাল প্লেটের 2 এন্ডকে আমি কানেক্ট করে দিলাম টু দ্য অপোজিট টার্মিনালস অফ আ ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। খুব ভালো কথা, দুজনের মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় এই রিজিয়নে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে গেল, সেটা নিয়েও কোনো ডাউট নাই। কিন্তু ক্রিয়েট যে হয়েছে আমি ডেমনস্ট্রেট কিভাবে করবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ফিল্ড আছে, চোখে তো দেখা যায় না ফিল্ড, ইউ ক্যানট সি ফিল্ড লাইনস। তাহলে হোয়াট ক্যান ইউ ডু টু ডেমনস্ট্রেট যে না অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ফিল্ড আছে, আর ফিল্ড থাকা মানে কি ওর ভিতরে যদি একটা চার্জড পার্টিকেল নিয়ে আসা হয় তাহলে ওর উপরে কি অ্যাক্ট করবে, একটা ফোর্স অ্যাক্ট করবে। all you have to do is just bring in a charged particle. let's say একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল নিলাম, এখানে ড্রপ করা একটা ওই যে ড্রিপার হয় না, ড্রিপার দিয়ে চাপ দিলে যে একটা ড্রপ পড়ে, let's say তুমি একটা চার্জড অয়েল ড্রপকে ড্রিপার দিয়ে ড্রপ করলা, করার সাথে সাথেই দেখবা it would move in this direction. and why is it moving in this direction? এই ডাইরেকশনে মুভ করবে বিকজ এখন ও একটা ফিল্ডের ভিতর আছে, আর ফিল্ডের ডেফিনিশন কি, ইটস এ রিজিয়ন ওয়্যার ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্টস। কোন ফিল্ডে আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতর আছে। আর ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতর কি হয়, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্ট করে অন চার্জ বডি। সিন্স দিস ইজ আ চার্জ বডি, ওই ফিল্ডের ভিতরে ঢোকা মাত্রই ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট হবে। and this is how you can demonstrate a uniform magnetic field, uniform electric field in a laboratory. Guys, এতটুকু পর্যন্ত কি বুঝতে পারছো 3টা পয়েন্ট এভরিওয়ান? কিন্তু স্যার ইউনিফর্ম যে ওটা কিভাবে ডেমনস্ট্রেট করব সেই পার্টটা এখন আসে নাই। একটা ফিল্ড কিভাবে সেটআপ করতে হয় সেটা আমি ডেমনস্ট্রেট করলাম, কিন্তু ইউনিফর্ম যে ভেরি গুড কোশ্চেন, যে ইউনিফর্ম যে হলো এটা সেটা আমি কিভাবে ডিটারমাইন করব, সেটা ডেমনস্ট্রেট না, দ্য টার্ম উড বি ডিটারমাইন। আমি কিভাবে ইউনিফর্মই হয়েছে, ইউনিফর্ম নাকি না সেটা বোঝার জন্য ফার্স্ট উই নিড টু নো যে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফিচার্স গুলা কি, সেটাই কিন্তু আমাদের নেক্সট টপিক। দেখো, দিস ইজ হোয়াট উইল বি ডিসকাসিং রাইট নাও।
features of a uniform electric field. Uniform electric field এর feature গুলো আমরা দেখবো। দেখি, in a uniform electric field, the field strength remains constant at any given point inside the field. The field lines are straight, parallel to each other, and equally spaced. This is illustrated in the diagram beside. Guys, এটা তো আমি কম্পিউটারে আঁকছি, তোমরা যখন আঁকবা, everyone listen to me, আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো, এভাবে আঁকো, ফুল মার্ক পাবা, নো প্রবলেম। কিন্তু তোমরা যখন এক্সামে আঁকবা, do this and listen to me very carefully. তোমরা এক্সামে আঁকার সময় এই পার্টটা দিও না। I'm saying this for a reason. এই পার্ট দিও না, এই পার্ট একদমই দিও না। এই পার্ট, শুনো শুনো শুনো, উপরে যতটুক পার্ট আর নিচে যতটুক পার্ট, এতটুক যদি তুমি এক্স্যাক্টলি সমান না রাখতে পারো, you lose your mark. Do this in the exam. আর আমি আরেকটু ক্লিয়ার করার জন্য let me do this. আমি এই লাইনস গুলোকে আরেকটু ডার্কেন করে দেই। এটা যে প্লেটস বোঝানোর জন্য let me darken these lines a little bit. এই আমার এক লাইন, এই আমার আরেক লাইন, এই যে আমি দুটো লাইনকে একটু ডার্কেন করলাম। This gets you 3 mark. কোনো কিচ্ছু লাগবে না এটার জন্য, and if it's labeled you get 3 marks just for this diagram. একদম straight away 3 mark। 3 মার্কের দেখো, সেটা আমার রিটেন অ্যান্সার হোক আর ডায়াগ্রামে হোক, 3 মার্কের মার্কিং পলিসিটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি যে কি কি ideas অ্যাড্রেস করার জন্য, I'll get the 3 marks. Can anyone tell me কোন কোন আইডিয়া আমার অ্যাড্রেস করতে হবে এই ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য? This is a really common diagram. একদম স্ট্রেট অ্যাওয়ে তোমাকে 3 মার্ক দিয়ে দিবে এই ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য। এই ডায়াগ্রামে steel lines are parallel to each other, প্যারালাল হতে হবে, স্ট্রেট হতে হবে, ডাইরেকশন ফিগার আউট করতে হবে। প্লিজ ডাইরেকশন দেখো তো গাইস, ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন সব সময় হয় পজিটিভ প্লেট থেকে নেগেটিভ প্লেটের দিকে। Field lines always flow from the positive to the negative plate. This is the diagram. কার ফোন বাজে? বন্ধ করো প্লিজ। সবাই দেখছো এটা এভরিওয়ান? আচ্ছা, field lines always flow from positive to the negative. এই পার্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট গাইস, নোটিস করে দেখি। The direction of the electric field should never be confused with the direction of the force. Interesting. এটা মিনিং কেউ ফিগার আউট করতে পারতেছো? ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন আর ইলেকট্রিক ফোর্সের ডাইরেকশন কখনো মিলায় ফেলবা না। I have seen a lot of students, a lot of good students mixing up electric fielder direction with electric force direction. Please don't do that. Okay guys, can you identify এই দুটো ডিস্টিংগুইশ কিভাবে করব আমি? ইলেকট্রিক ফিল্ডার, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন, ইলেকট্রিক ফোর্সের ডাইরেকশন। এনিওয়ান? আচ্ছা, ইলহান জিজ্ঞেস করছে ডাইরেকশনের জন্য ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল লাগবে না। নো স্যার, ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল আমার কখন লাগে? যখন আই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য ফোর্স অন কারেন্ট carrying conductor in a magnetic field. Fleming's left hand rule is directly associated with magnetic field. এই পুরা যা দেখতেছি এর ভিতরে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এমও আছে? Guys, অনেকের কিন্তু এই সেম কোশ্চেন আসতে পারে। It's a good thing he wrote this for everyone so that everyone can see this. আমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম, Fleming's left hand rule directly associated with magnetic field. আমার যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোনো রেফারেন্স না থাকে, I cannot use Fleming's left hand rule. So এই জায়গায় কিন্তু we are dealing just with the electric field. এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এমও নাই, এই জন্য আমার এখানে Fleming's left hand rule কোনোভাবে ইউজ করা যাবে না। সবাই ক্যান্সার পাইছো? অনেকের মাথায় মেবি ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলের কিছু আসতেছিল। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। এনি মোর কোয়েশ্চেনস? অলরাইট, আচ্ছা, টেল মি সামথিং। যেহেতু এই প্লেটসটা আমার পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড, এই জন্য এই প্লেটসটা হয়ে যাবে আমার পজিটিভ, আর যেহেতু এই প্লেটটা আমার নেগেটিভের সাথে কানেক্টেড, এই প্লেটটা কোন চার্জ অ্যাকোয়ার করবে? নেগেটিভ। আর অফ কোর্স পজিটিভ থেকে নেগেটিভে আমার ফিল্ড লাইন্স ফ্লো করবে। কি লাইন্স এটা? ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স, যেটা সবসময় কোথা থেকে কোথায় ফ্লো করে? ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। ডোন্ট মিক্স ইট আপ উইথ ফোর্স।
ফোর্সের সাথে মিলাই ফেলো না। এক্সাম্পল হিসাবে যদি আমি বলি, লেটস সে আই ব্রিং ইন অ্যান ইলেকট্রন, আমি এই প্লেটের ভিতরে একটা ইলেকট্রন ইন্ট্রোডিউস করলাম, লেটস সে এই প্লেটটার কাছে। I introduce an electron. We all know electrons are negatively charged particles. যদি আমি এই ইলেকট্রন ইন্ট্রোডিউস করে এই জায়গায়, you know very well, এই প্লেটটা এই ইলেকট্রনটাকে রিপেল করবে, at the same time এই প্লেটটা এই ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করবে। সেটাই যদি করে তাহলে এই ইলেকট্রনটার উপরে ফোর্স আমার কোন ডাইরেকশন হবে দেখি, in this direction. গাইস দেখো তো আমার ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন আর ফোর্সের ডাইরেকশন কি এক হলো? না। ডু নট মিক্স আপ ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন উইথ ফোর্সের ডাইরেকশন। গাইস এই পার্টটাকে আমার আরেকবার বলতে হবে নাকি সবাই বুঝতে পারছো? ফিল্ডের ডাইরেকশন আর ফোর্সের ডাইরেকশন যে কখনো আমি মিক্স আপ করব না। সো এই যে আমি অ্যারো দিলাম, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। আই রিপিট, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স। আর এই যে লাইনস গুলা, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য field lines. এই তো, there you go. Everyone? কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? গাইস কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? ওকে ফাইন, তাহলে আমি নেক্সট টপিকে চলে যাই। এখন লেটস ডিল উইথ ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। আচ্ছা, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ টপিকটা আমি যদি এখান থেকে আসি তাহলে একটু ট্রিকি লাগতে পারে। লেট মি কাম ফ্রম অ্যান এক্সাম্পল। এক্সাম্পল বলা ঠিক হবে না, লেট মি কাম ফ্রম অ্যান অ্যানালজি। ওকে, আমি একটা অ্যানালজির থেকে আসি, তখন আমার মনে হয় এটা বোঝানোটা আমার জন্য অ্যাটলিস্ট ইজি হয়ে যাবে। দেখো প্লিজ, আর অ্যানালজিটা তোমার দুদিন না, কয়েক মাস পরে কাজে লাগবে যখন আমরা gravitational field যাব। Let's say this is the earth. আচ্ছা, this diagram is not to scale. Okay, this is the earth. আর্থের উপরে একটা লোক দাঁড়ায় আছে। কি আঁকলাম? লোক লাগবে কেন? আমি একটা বক্স রাখলাম, আর্থের উপরে আমি একটা বক্স রাখলাম বা ব্লক। ওকে, আমি একটা কাজ করি, গাইস প্লিজ নোটিস করে দেখো একটু। আমি ব্লকটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির থেকে একটা ফোর্স একটা অ্যারো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম। বক্সটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির থেকে একটা অ্যারো দিয়ে ফোর্স রিপ্রেজেন্ট করলাম, দেখো ডাইরেকশন টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ। ওকে, বক্সের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে আর্থের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে একটা লাইন ড্র করলাম। আচ্ছা, and now if I ask you এই ফোর্সটার নাম বলো, I am absolutely certain everyone in my class should be able to identify this force. Guys একটু জোরে বলতে পারবা এই ফোর্সটার নাম কি প্লিজ? যেটা আমি অ্যারো দিয়ে মার্ক করলাম। শুনি না? হ্যাঁ, ওয়েট না স্যার, Wait. কেউ এই ফোর্সের নাম বলতে পারবো না? ওয়েট, এনিওয়ান এলস? সামথিং এলস? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স না, এখানে কোনো সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট নাই। আমাদের সার্কুলার মোশন শেষ, অফকোর্স পরে আবার লাগবে। এই জায়গায় যেহেতু ও রেস্টে আছে, একটা ব্লক জাস্ট আর্থের সারফেসে রেস্টে আছে, ওখান থেকে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগবে, ব্লকটা লাগবে না তো। এই ফোর্সের নাম কি? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। Wait. হ্যাঁ, রাইট, ওয়েট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো দিস ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। আর ওর উপরে আর্থটা এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দিয়ে পুল করার কারণে the body gets its weight. Right? Okay, শুনতে থাকো। This is something you learned in class 5 I guess or 6. W equals equation কি? mg, জানো W equals mg। আর W টা কোথার থেকে আসে? Where does a body get its weight from?
W কিন্তু আসছে এই gravitational force থেকে, তাহলে W এর জায়গায় can I not replace this with F equals mg, W টাকে রিপ্লেস করলাম আমি gravitational force দিয়ে, আর এই জায়গায় আমি যদি g কে সাবজেক্ট বানাই g equals fg by m। প্লিজ নোটিস করো তো, এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে গাইস? এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে? ইফ আই আস্ক ইউ এখানে জি এর মিনিং কি আমাকে বলতে পারবা এভরিওয়ান? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জি হিয়ার? শুনি না। Acceleration? No. Ekdom wrong. You cannot say G is acceleration due to gravity. In fact, we had a whole topic dedicated to this idea. ASA, J, G and A, দুজনের value same 9.81, কিন্তু these are not the same quantities. So gravitational field strength? Yes, this is the only and only acceptable term. Gravitational field strength. Please খেয়াল করে দেখো। So gravitational field strength মানে কি, একটা ম্যাসের উপরে একদম লিটারালিও এই ম্যাস, this block has a mass m, এই ম্যাসটার উপরে কতটুক ফোর্স এক্সার্টেড হচ্ছে, what is the force that the earth or any other body for that matter will exert on a mass on it। খেয়াল করছো? তার মানে যতবার ফিল্ড স্ট্রেংথ নিয়ে আমাদের কথা হবে, ফিল্ড স্ট্রেংথের কনসেপ্ট হলো কোন ফিল্ডে আছো। যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে থাকি তাহলে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কার উপর অ্যাক্ট করে? গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অনলি অ্যাক্টস অন ম্যাসেস। তার মানে একটা ম্যাসের উপরে কতটুক অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট করতে পারবে সেটাকে ডিটারমাইন করে আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। With this idea in our mind, আমাদের এই আইডিয়াটা মাথায় নিয়ে if we go back to this lecture, let's say আমি এই ফিল্ডের কথা যদি বলি, any field has a field strength, I repeat, যে কোনো ফিল্ডেরই how strong the field is ওর একটা field strength আছে। তাহলে আমি যদি এই ফিল্ডটার field strength আইডেন্টিফাই করতে পারি বা করতে বলি তাহলে কি হবে, G যেরকম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ মানে একটা ম্যাসের উপরে কতটুকু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট করবে, সেম অ্যানালজিতে আমি যদি ই নিয়ে আসি, ই মানে হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, যেটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য হয়। ইলেকট্রিক ফোর্স তাহলে কার উপর অ্যাক্ট করে? Fg মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, আর এখানে লিখলাম Fe। ইউ টেল মি, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেরকম ম্যাসের উপর অ্যাক্ট করে, ইলেকট্রিক ফোর্স কার উপর অ্যাক্ট করে গাইস? এটা নিয়ে অনেকবার আমরা ডিসকাস করে ফেলছি আজকে অলরেডি। হোয়াট ডু ইউ থিংক ইলেকট্রিক ফোর্স অ্যাক্টস অন? কার উপর অ্যাক্ট করে? এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো কতটুক চার্জের উপরে কতটুক ফোর্স দিচ্ছি, F by Q. This is the equation for electric field strength. Guys, do you now see the analogy? Gravitational field strength, electric field strength, gravitational force, electric force, gravitational force act করে ম্যাসের উপরে, electric force act করে চার্জের উপরে। But just look at the format. Do you see formatটাও যে exactly identical দুজনের? Format বলতেছি, not the values. সবাই কি ক্লিয়ার এতদূর পর্যন্ত? Sir, how do you determine the direction of the force? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স, যদি আমার পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল হয় তাহলে ও নেগেটিভের দিকে যাবে, আর যদি নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল হয় ইট উইল গেট অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ সাইড। বুঝছো? Sir. ওকে। স্যার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের যেমন একটা এক্সাক্ট ভ্যালু আছে, একটা কনস্ট্যান্ট, এটা মানে ফর সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জে এখানেও কি কোনো কনস্ট্যান্ট কোনো ইয়া আছে? না, সেটা এক্সপ্লেন করতেছি কেন না। এই যে তুমি যে বললা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ যে কনস্ট্যান্ট, মানে অনলি ফর আর্থ আর কি। তুমি তো এক্স্যাক্টলি, তুমি তো তোমার কনটেক্সট থেকে বলতেছো, তোমার জি এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট বিকজ ইউ আর অন আর্থ। এখন তুমি মুনে চলে যাও, মুনে চলে গেলে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে আবার চেঞ্জ হয়। রাইট। Sir, what determines the electric field strength? What determines the electric field strength? Good question.
সেটাই আমাদের নেক্সট টপিক ছিল। I have around 12 minutes, now 11 minutes. Let's discuss what determines or what are the factors that affect electric field strength. আচ্ছা, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ কে কি ডিটারমাইন করে সেটা আমি এখনই অ্যান্সার দিচ্ছি, বাট বিফোর দ্যাট এই টপিকটা একটু আমরা দেখি। এই ফরম্যাট তো দেখলামই আমি, এফ বাই কিউ, যে একটা চার্জ পার্টিকেল যদি আমি ইন্ট্রোডিউস করি ইনসাইড একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, ওর উপর একটা ফোর্স এক্সার্টেড হবে। অফকোর্স দিস ফোর্স ইজ দিস ফোর্স, ইলেকট্রিক ফোর্স এই চার্জের উপরে। চার্জের সিম্বল হলো কিউ, মাথায় রেখো, সিম্বল অফ চার্জ হলো কিউ। নাও উইল বি লুকিং অ্যাট লিঙ্ক বিটুইন ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি। আমাকে একটু টাইম দাও। শোনা যায় আমার কথা? আচ্ছা, আজকের লাস্ট টপিক শেষ করি এটা, লিঙ্ক বিটুইন ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি। দিস ইজ নাথিং নিউ, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার গাইজ। এটা আমরা কোথা থেকে দেখছিলাম মনে করে দেখো একটু। ক্লাস থাকলে এই এক্সাম্পলটা সবসময় আমি ওই যে চেয়ার ধাক্কায় দেই, যারা এস করছো আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার। ইনফ্যাক্ট ও লেভেল থেকে দেখে আসতেছে এটা, বাট আপাতত উই হ্যাভ টু স্টিক টু সিমুলেশন। স্যার লেকচারটা কি আজকে গ্রুপে দিয়ে দিবেন? আজকে দিয়ে দিব স্যার, আজকে দিয়ে দিব। আজকে আমি গ্রুপে তো না, আমি এসে আপলোড করে দিব গুগল ক্লাসরুমে। গাইস আর উই অল ইন দ্য গুগল ক্লাসরুম? সবাই গুগল ক্লাসরুমে আছো? ওকে, প্লিজ গুগল ক্লাসরুমটা জয়েন করে নিও। আচ্ছা, এটা দেখো। ওকে, সো আই হ্যাভ আ বক্স। আমি ফ্রিকশন একদম নেগলিজিবল করে দিলাম। গাইস নোটিস করে দেখো, কোনো ফ্রিকশন নাই, অ্যাবসলিউটলি নো ফ্রিকশন। এই বক্সটার উপরে আমি একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম, অ্যাপ্লাইড ফোর্স দিয়ে আমি একটা সার্টেন ডিস্টেন্স মুভ করলাম, ডিস্টেন্স মুভ করে ওকে আমি ছেড়ে দিলাম। আমি কিন্তু টাচ করি নাই, ডান। Do you think this block will ever come to rest? No. Okay. Why is the box moving? Don't say because of its inertia. Don't say because there is nothing to oppose the motion. But what is it that set it off? Or to move করার জন্য kinetic energy লাগবে. Where did the box get its kinetic energy from, guys? What do you think? কোথা থেকে পাইলো? Component of its weight. না, আমি যখন ধাক্কা দিলাম, খেয়াল করে দেখো, আমি যে এখন ধাক্কা দিচ্ছি, এই যে আমি ধাক্কা দিলাম, এই ফোর্স একটা সার্টেন ডিস্টেন্স মুভ করলো, তার মানে কি আই অ্যাম ডুইং আ ওয়ার্ক অন দিস বক্স। আমি বক্সটার উপরে একটা ওয়ার্ক করলাম। একটা বডির উপরে ওয়ার্ক করলে বডিটা কি গেইন করে? এনার্জি গেইন করে। এখনো থেমে গেল বিকজ ইট হ্যাড লস্ট অল অফ ইটস এনার্জি বিকজ অফ ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ফ্রিকশন। বাট আমি যদি ফ্রিকশনকে জিরো করে দেই, and if I start it again, friction কে জিরো করে এবার যদি আমি একে ধাক্কাটা দেই, কোনো ফ্রিকশন নাই, কিন্তু ও স্টার্ট অফ করলো কিভাবে? ওই এনার্জি পাইলো কোথায়? It got this energy because I had done some work on it. তাহলে I hope you will remember from IGCSE and AS days যে একটা বডি kinetic energy or any form of energy gain করে when work is done on it. Based on the same idea, এক্স্যাক্টলি সেম আইডিয়ার উপর বেস করে যদি আমি তোমাকে এই জায়গায় এখন জিজ্ঞেস করি যে এই অবজেক্টটা যে মুভ করলো বা এই চার্জ পার্টিকেলটা যে এইভাবে মুভ করলো, ও এনার্জি পাইলো কোথায়? নিশ্চয়ই ওর উপরে ওয়ার্ক ডান করা হয়েছে। আচ্ছা, তো আমরা খেয়াল করে দেখি, আমরা মেকানিক্যাল, যেহেতু ও ফিজিক্যালি মুভ করতেছে, ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু
force times displacement. Force times displacement করলে we'll get the work done. আমরা সবাই জানি force times displacement gives us work done. Okay. এটা তো আমার যে কোনো form of work done, force into displacement. কিন্তু আমি যদি একটু স্পেসিফিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান জিজ্ঞেস করি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়েশন কি হয়? ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান অর ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, যেটা তুমি অলরেডি এএস ইউনিট 2 নেচার অফ লাইটে শিখে আসছো, কিউভি মনে পড়ে গাইস? ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান ইন স্টপিং দ্য ইলেকট্রন, স্টপিং পোটেনশিয়াল মনে পড়তেছে এভরিওয়ান? গাইস সব কি? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা সবাই যে ইয়েস বললা, আমি তো দুইটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। আই ফার্স্ট আস্কড যে সবার কি মনে আছে, এন্ড দেন আই আস্কড সবাই কি ভুলে গেছো? এখন কোনটার অ্যানসার দিলা আই ডোন্ট নো। মনে আছে। ওকে মনে আছে, যাক এখন নোটিস করি। এই যে আমার কিউভি, কিউভিটা হলো আমার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। সো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কিউভি is equivalent to mechanical work done FD, because ও physically move করতেছে একটা ফোর্স একটা certain distance থ্রুতে ওর উপর অ্যাক্ট করতেছে ডিসটেন্স ধরে। আচ্ছা এখন যদি আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে চাই, I do this, FD equals to QV তো দেখলাম, কিউটাকে নিয়ে গেলাম আমি এফ এর নিচে আর ডিটাকে নিয়ে গেলাম আমি ভি এর নিচে। ওই যে ক্রস মাল্টিপ্লাই এর জায়গায় ক্রস ডিভিশন বলতে পারি আমি, ক্রস মাল্টিপ্লাই না করে ওই যে ক্রস ডিভাইড যেটা আমি বলি। এই ডিটাকে নিয়ে গেলাম আমি ভি এর নিচে আর কিউটাকে নিয়ে গেলাম আমি এফ এর নিচে, একই জিনিস। এখন এফ বাই কিউ মানে কি? ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের তাহলে আরেকটা ইকুয়েশন আমি কি পাচ্ছি? এফ বাই কিউ মানে যদি ই হয় তাহলে এফ বাই কিউ এর আরেকটা ইকুয়েশন হলো ভি বাই ডি। একটু আগে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল, আই ডোন্ট রিমেম্বার কে, যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা তাহলে এক্স্যাক্টলি কিসের উপর ডিপেন্ড করে। নাও আই হোপ ইউ নো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা এক্স্যাক্টলি কার উপর ডিপেন্ড করতেছে। শাফকাত জিজ্ঞেস করছো ইফ আই এম শেয়ারিং মাই স্ক্রিন। ইয়েস আই এম শেয়ারিং মাই স্ক্রিন। তুমি কি আমার স্ক্রিন দেখতে পারতেছো? I think I couldn't see it, or I was seeing your face the whole time. I mean, এখন ঠিক when আছে? you were explaining, no sir, still I'm seeing. বাকিটা Okay কি sir. পাচ্ছো? Yes sir, now I can see. ওকে ওকে ঠিক আছে। সো এই যে E equals to F by Q মাত্র দেখলাম, F by Q অলরেডি আমরা দেখে আসছি, F by Q মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। আচ্ছা আমরা এই সব ভুগিসুগি কেন করলাম? Can anyone identify why are we doing all of this? We are doing all of this so that we can derive an intrinsic equation for the electric field strength. আর এখন এই যে একটা ফ্যান্সি ওয়ার্ড ইউজ করলাম, intrinsic মানে হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটাকে। আচ্ছা কে জিজ্ঞেস করছিল যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথকে ডিটারমাইন করে কে? হোয়াট ইজ ইট অর হু ইজ ইট দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ? কে বলতে পারবো আমাকে গাইস? কে জানে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ওয়ান অফ দ্য গার্লস যে হোয়াট আর দ্য Juaria. Okay, okay. So now you know what are the factors that determine the electric field strength. তুমি যদি এইখানে যাও নোটিস করে দেখি, আচ্ছা ইন্ট্রিনসিক ওয়ার্ডটার মানে বলতে পারবা? আমি কিন্তু র্যান্ডমলি আমি একটা ফ্যান্সি ওয়ার্ড জানি, এখন আমি ফ্লেক্স করতেছি না। আই এম আস্কিং ইউ ফর আ ভেরি ভেরি স্পেসিফিক রিজন। গাইস ক্যান ইউ টেল মি ইন্ট্রিনসিক মানে কি? এসে দেখছো আই এম গেসিং। ইন্ট্রিনসিক মানে কি? নিজস্ব বলতে পারো, right? They're not dependent on anything or anyone else. This is what we mean by intrinsic. Innate. Which in arekbar? Is it similar to like innate? Like it comes. Yes, it's very true. It's a synonym of innate. Absolutely right. So intrinsic মানে হলো নিজস্ব। আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দেই, খেয়াল করে দেখো guys. This will be really relatable. Intrinsic আর ওই V by D আর F by Q টা বোঝার জন্য নোটিস করে দেখো প্লিজ। Let's say এই যে আমার কাছে আর্থ ছিল, this is the earth and this was the box on the surface of earth. Okay, শুনো, আমি বক্সটা দেই আর না দেই, আর্থে কি জি এর ভ্যালু আছে না?
whether I give the box or not, whether I place this box or not, I know the value of G, 9.81 Newton per kg. Do not ever say meter per second square. That is A. I'm talking about G. G value is always 9.81. So A 9.81. Does this depend on this box? No. A box ano kimba na ano kichu jay ashe na. When it comes to Earth, the value of G is always 9.81. Right? This is the intrinsic value. Je onno kishur upor depend korteche na. Same goes for this example যেটা আমরা এখন দেখতেছিলাম। তুমি এই চার্জ পার্টিকেল আনো বা না আনো, আমি যদি এই ফিল্ডটা নিয়ে কথা বলি, গাইস নোটিস করে দেখো, আমি যদি এই ফিল্ডের কথা বলি, খুব কেয়ারফুলি শুনো, আমি এই ফিল্ডের ভিতরে দুটো প্লেট কানেক্টেড টু অপোজিট টার্মিনালস অফ আ পাওয়ার সাপ্লাই, এই ফিল্ডটার ভিতরে কিন্তু কোনো চার্জ পার্টিকেল আনিই নাই। লেটস সে এই যে চার্জ পার্টিকেল, I did not bring this charge particle here, সরাই দিলাম, nothing is here, কোনো চার্জ পার্টিকেল নাই মানে কি এই ফিল্ডটার এখন কোনো ফিল্ড স্ট্রেংথ নাই? Can I say ফিল্ডের কোনো ফিল্ড স্ট্রেংথ নাই? That would be wrong if you say ফিল্ডের কোনো ফিল্ড স্ট্রেংথ নাই। অবশ্যই ফিল্ড স্ট্রেংথ আছে। The same way এই বক্স আনি বা না আনি, আর্থের যেরকম ফিল্ড স্ট্রেংথ আছে, সেম ওয়েতে আমি একটা চার্জ পার্টিকেল আনি কিংবা না আনি, এই ফিল্ডের ডেফিনেটলি একটা ফিল্ড স্ট্রেংথ আছে। এখন ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করার I have two ways. One is E equals to একটা চার্জ পার্টিকেল আনলাম, একটা ইলেকট্রন আনলাম, লেটস সে E equals to F by Q, এই ইলেকট্রন বা এই চার্জ পার্টিকেলের উপরে Q স্মল হ্যান্ডে লিখি, কতটুকু ফোর্স এক্সার্টেড হচ্ছে সেই ইকুয়েশন দিয়ে, সেই আইডিয়া দিয়ে আমি F by Q দিয়ে E বের করতে পারি। Or I have another option, that is এই প্লেটস গুলা কতটুকু সেপারেশনে আছে এই D, আর এই প্লেট দুইটার অ্যাক্রসে আমি V কতটুকু অ্যাপ্লাই করলাম, আমি কিন্তু E এর আরেকটা ইকুয়েশন পাইলাম, E equals to V by D, এই জিনিসের থেকে, এই যে এত কিছু করে আমি এই ইকুয়েশন আসছি। বাট আমি যদি জিজ্ঞেস করি which do you think, of course question to question তো ভ্যারি করবেই, বাট আমি যদি জিজ্ঞেস করি which one is the intrinsic equation for the electric field strength, মানে ওর নিজস্ব ইকুয়েশন যেটা ইউজ করলে I won't be having to rely on any other factors, কোনটা F by Q নাকি V by D? Guys, V by D. of course absolutely V by D, because তুমি যদি E equals to F by Q use করো, দেখো you are having to rely on an external charge. But what if দোকানপাট খুঁজেও, লকডাউন তো এখন, কোনো চার্জ তুমি পাইলা না, তার মানে কি ওর কোনো ফিল্ড স্ট্রেংথ নাই? অবশ্যই ফিল্ড স্ট্রেংথ আছে, কিন্তু এই ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করার জন্য তোমার অন্য কারো উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হয়েও কিভাবে তুমি ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে পারো? ইউজিং দিস ইকুয়েশন V by D. আর জুয়ারিয়া যে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে what are the factors that determine the field strength, these are the two factors: what voltage you are applying across the plates and how far away you have kept the plates. Distance যত কম হবে, distance যত কম, E তত বেশি, V যত বেশি, তত বেশি, E ও তত বেশি। These are the two factors, voltage and distance. Guys, ask me right away. এতটুকু ফিগার আউট করতে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? ফাইন, তাহলে আমি আমার লেকচারটা, রেকর্ডেড লেকচারটা একটু টাইম লাগবে, 1.5 ঘন্টার ক্লাস তো অনেকক্ষণ লাগে এটা কনভার্ট হতে, তারপর আপলোড করতে ইউটিউবে। এটা আমি আজকের ভিতরে আপলোড করে দিচ্ছি, আর এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে এই লেকচার শিটটা পোস্ট করে দিচ্ছি আমাদের গুগল ক্লাসরুমে। ওকে এভরিওয়ান, ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইজ অন ওয়েডনেসডে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. আসসালাম। Thank you, sir. বাই বাই। Thank you, sir. বাই বাই।